وقدرنا خيار
سواء ليكفي على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا أولئك هم الآية ولله الحق هو خير ثوابا وخير ثوابا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض كأسمع شيئا تدعوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى بارزة وحشرناهم لأبواب كلهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن يحسب عن أمر ربه فتتخذونه وذريته يأكلني وهم لكم بئس للظالمين بدلا ما شهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقولون هاتوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم ولم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم واقعون ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وما كان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قربا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ويقوم الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا سوى وما أرسلنا من ذكر بآيات ربه أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن منعهم من الهدى فلن يهتدوا إلى أبدا وربك الرحمن لو تؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلناهم لما ظلموا وجعلنا للمالكين موعدا وإذ قالت موسى لفتاها أمرا أو أو أمضي أو أمضي أقوى فلما ولوا
أرسلوا عليكم مدرارا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين عمية وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبا وإما أن تتخذ بهم حسنا قال أما ضربنا صبرا يعذبهم ويرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى سنقول له الأمر ثم تباسم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقعنا بوالديه خطرا ثم تباسم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فأهلكنا وأن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم وبما آتوني زرع عليه حتى إذا سواء بين الصدفين قال انظروا حتى إذا جعله قال آتوني أغلق عليه كثرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا معهم يومئذ يموت في بعض ونفخ الصور وجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
ربه أحدا صدق الله العظيم وصدق على رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi 'alama ma zahara minna wa ma yakhfa, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah subuh Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan hidayah serta taufiknya dengan minimal ucapan syukur alhamdulillah. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam. Semoga saja syafaat dunia, syafaat akhirat yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita masih dalam surah Al-Baqarah. Sekarang masuk dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Ini adalah jawaban daripada ayat yang pertama, ayat yang kedua. Jawaban maksudnya adalah tentang pertanyaan siapakah yang takwa itu. Sehingga jawabannya ada di ayat yang ketiga ini. Sekalipun sudah kita terjemahkan, kita tafsirnya kemarin bahwa takwa itu kita simpulkan dengan mudah mengingatnya adalah taqwadhu, qana'ah, wa wara', kehati-hatian. Tapi secara mudah diterjemahkan dari taqwa itu adalah maksimal dalam setiap ibadah yang mampu kita lakukan. Itulah takwa. Tetapi siapa muttaqin? Kalau muttaqin itu berarti orang-orang yang bertakwa, jamak dari takwa. Kalau takwa satu orang, kalau muttaqin itu banyak orang. Jadi muttaqina ya, itu orang-orang yang bertakwa. Berarti tidak satu orang yang bertakwa, tetapi banyak. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama orang yang beriman kepada yang ghaib. Apa itu beriman? Ditafsirkan dalam tafsir, banyak tafsir tentang iman. Tetapi nanti kemudian rumusan iman rata-rata disepakati kepada riwayat Ibnu Hibban, yaitu sudah menjadi umum pengetahuan ini tentang iman. Apa itu iman? Talfadhu bil lisan wa ta'alu bil arkan wa i'tiqadu bil qalbi. Itu adalah iman yang dipahami secara umum, bahwa i'tiqad dengan qalbu, kemudian
diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Itu kesimpulannya. Tetapi kita rinci sedikit tentang tafsir yu'minu, orang-orang beriman. Antara lain iman itu dimaksudkan adalah percaya. Kemudian iman itu disebutkan juga bahwa amal. Iman itu juga dimaksudkan adalah keyakinan di dalam qalbunya. Sehingga iman itu tidak boleh salah satu saja. Cacat iman sekedar qauliyah, cacat juga iman sekedar fi'liyah, cacat juga iman secara qalbiyah. Tidak boleh satu-satu. Tidak boleh ucapan saja beriman atau hati saja yang beriman tapi perbuatan tidak. Nah, ini iman antara lain yang dimaksud dalam tafsirnya yu'minu, orang-orang yang beriman. Kemudian bil ghaib ini sesuatu yang ghaib. Kalau diterjemahkan, ghaib itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Kemudian bisa diterjemahkan juga ghaib itu yang jauh. Jauh itu ghaib, atau yang tidak kelihatan. Ada sholat gaib, ya. Ada sesuatu yang gaib. Ini di luar dimensi kita, sehingga banyak dimensi-dimensi di luar alam materi, antara lain jin, kemudian malaikat atau malaikat kemudian jin, kemudian ada lagi makhluk-makhluk yang lain yang tidak kelihatan oleh kita, yang sudah kita kaji pada saat tafsir suratul Fatihah ayat kedua, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Alam itu ada 80.000 paling banyak, sehingga dimensi yang kita tahu hanya alam nasud, alam materi kita, sehingga yang gaib itu banyak. Sampai-sampai sains dan teknologi bingung menerjemahkan beberapa alam yang lain. Contoh, banyak sekali yang diajarkan dari TK sampai sekarang bahwa makhluk hidup yang diakui oleh sains hanya 3: manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini jelas-jelas adalah mengurangi keimanan. Jangan diyakini lagi seperti itu, karena itu keyakinan barat sekalipun menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang benar itu adalah yang gaib juga ada makhluk hidup. Ada bantahan dari orang-orang Eropa atau orang-orang barat bahwa bagaimana mungkin selain yang 3 itu dapat diterima, sedangkan penelitian ilmiahnya sulit. Padahal tidak sulit, ya, karena keyakinan akidah kita sesuatu makhluk hidup itu juga ada malaikat. Malaikat itu makhluk yang hidup. Ada jin atau syaitan kita menyebutnya, itu juga makhluk hidup. Bisa dibuktikan, bisa secara ilmiah juga bisa. Tetapi kenapa tidak dicantumkan? Karena ini mengurangi keimanan, sehingga program mereka adalah mengurangi keimanan. Tetapi bagi yang beragama itu selalu meyakini selain yang 3, manusia, hewan, tumbuhan, itu juga makhluk hidup. Tetapi makhluk hidup yang lain, ini contoh yang gaib, malaikat. Bagaimana membuktikan itu? Mudah. Kalau mereka menyebutnya angel itu adalah malaikat. Bagaimana pembuktian malaikat? Sering kita bisa buktikan. Bagaimana bicara dalam diri dalam 2 sisi.
Ketika ada bisikan dalam dua sisi, maka itu bukti adanya malaikat dan syaitan. Mudah sekali membuktikan itu. Sering tidak kita mengingkari apa yang kita ingini, sering kita tidak jadi melakukan sesuatu yang sudah diniati. Itu karena bisikan di dalam. Kemudian mungkin dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang juga ada istilah kerasukan, kesurupan. Ini bukan yang baru, banyak. Jadi itu bukan mengada-ngada orang yang kesurupan, memang ada dari sejak zaman Rasulullah SAW. Itu membuktikan adanya jin, dan jin itu hidup, jadi makhluk hidup juga. Jadi kalau ada yang mendikotomi, mengkotak-kotakkan makhluk hidup dari ilmu pengetahuan, salah satunya adalah dari dunia barat yang mengatakan hanya 3. Dan itu sudah meracuni otak kita sejak kecil sampai sekarang. Dan tidak bisa dirubah karena hanya alasannya sulit dibuktikan atau diteliti. Nah, ini kan alasan yang tidak masuk akal. Nah, maka kita jangan sampai terjebak tentang makna itu. Maka ini terkait dengan tafsir ghaib. Ghaib itu antara lain secara mudah dipahami sesuatu yang tidak kelihatan atau disebutnya abstrak, dunia abstrak, dimensi abstrak. Tetapi ada juga sebagian ahli tafsir menerjemahkan maksud ghaib dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga ini. Ghaib di sini dirinci antara lain oleh para mufassirin adalah malaikat, jin, kemudian ada juga dari sisi keimanan ayat sam'iyah, antara lain malaikat dan jin, kemudian ayat sam'iyah yang sudah kita singgung pada awal muqaddimah tafsir. Apa itu ayat sam'iyah? Ghaib juga diyakini tentang surga dan neraka. Ghaib juga dimaknai tentang hari kiamat yang tidak ada yang tahu kapan datangnya. Ghaib juga bisa diartikan tentang bagaimana kondisi ruh. Ghaib juga bisa diartikan bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini kebetulan kita masih di bulan Rajab, masih sedang di awal Rajab. Nanti ada kisah atau masih kita ngadain apa? Insyaallah. Nah, ini mudah-mudahan makna ghaibnya, sehingga ini sedikit kita singgung dalam perjalanan Mi'raj misalnya. Sehingga ghaib itu mengguncang iman. Jadi salah satu yang dibantah oleh kaum musyrikin yang tidak menerima Islam dari rombongan kaum kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, karena mereka tidak yakin kepada yang gaib. Ada bantahan dari ateis misalnya. Ateis itu membantah bahwa hidup ya sampai mati. Setelah mati tidak ada kehidupan. Dia tidak meyakini sebagaimana Al-Quran yang kita baca, yuhyi wa yumiit, yukhrijul minal hayyi wa yukhrijul minal mayyit. Tidak percaya itu orang-orang ateis. Nah, begitu juga itu turunan ateis itu kira-kira dari orang-orang dulu sudah pernah ada tidak meyakini yang gaib. Apa itu yang gaib? Salah satunya hari kiamat, kematian yang setelah dibangkitkan dari kuburnya, kemudian adanya surga dan neraka. Itu tidak diyakini kepada orang yang tidak beriman kepada yang gaib. Nah, sehingga yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib ini salah satu ciri takwa yang pertama dalam surah Al-Baqarah ini. Karena apabila tidak mengimani yang gaib,
ini pada puncak tertingginya. Kenapa layak menjadi kafir dan musyrik? Karena pasti juga sulit mempercayai adanya Allah. Nah, ini yang berat, ini puncaknya tentang yang gaib. Nah, memang ada juga bantahan, ini logika lagi yang diadunya. Makanya yang gaib ini menjadi parameter, barometer, tolak ukur keimanan. Apa cara mengujinya? Logikanya lagi, diadu logika lagi, yaitu apakah Allah itu gaib atau qarib? Nah, ini mengecoh. Nah, dulu saya berdebat di kajian logika perbandingan agama, salah satunya adalah teologi. Ini diuji ternyata. Nah, ini meracuni mahasiswa-mahasiswa di kampus rata-rata, sehingga berani salah jalan. Apa adu-adu logikanya tadi, bahwa apakah Allah atau Tuhan itu gaib atau qarib? Ini adu logika. Ini kalau dijawab qarib, dia minta bukti untuk ditunjukkan. Nah, ini jahatnya logika atau teologi yang dibuat-buat oleh manusia. Kalau qarib katanya, kan kita juga ada kalimat bahwa Allah itu qarib. Mana salah satunya bahwa Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah itu, mungkin pernah dengar terjemahannya, Allah itu lebih dekat dari urat leher atau urat nadi. Nah, ini akhirnya kemudian para penganut atau menuhankan logika, dia minta bukti. Apakah setelah diputuskan urat leher seseorang atau disobek urat leher seseorang ada Allah di sana? Dia akan minta bukti terus. Harus sulit itu. Ini adu logikanya menyesatkan bisa. Lalu kita kemudian menjawab bahwa Allah itu gaib, Allah itu jauh. Oh, dia adu lagi sama dia. Berarti tidak konsisten. Kalau Allah itu gaib, kenapa firman-Nya mengatakan dia dekat? Ini kita terjemahkan. Kalau Allah itu jauh, kenapa dalam firman-Nya dekat? Itu tadi, bahwa Allah aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat leher. Sedangkan kalau kita jawab jauh, berarti mengadunya dengan firman. Kalau kita jawab Allah itu dekat, maka dia jawab dengan dia minta dengan bukti. Nah, berat. Akhirnya kalau ini bisa mengecoh, repot. Karena mengecoh bisa repot. Lalu kemudian dalam ilmu logika juga masih bisa membantah ini. Salah satunya yang populer dijawab tentang apakah kamu bisa menunjukkan angin? Apakah kamu kemudian mengatakan hanya karena tidak melihat angin lalu mengatakan angin tidak ada? Ini jawabannya mereka. Sehingga baru bisa, karena tadi mengecoh itu. Kalau kita jawab dekat ya salah menurut dia, karena tidak bisa dibuktikan. Nah, menurut logika yang jahat. Kalau kita jawab jauh, berarti menyalahi firman, bahwa tadi katanya lebih dekat dari urat leher. Di mana kebenaran firman-Nya? Itu jadinya. Jadi kalau ada anak kita di kampus ikut-ikutan kajian begini, bisa dijawab, serahkan aja sama saya. Kira-kira. Karena kita udah khatam ilmu logikanya. Saya ngajar ateis itu ada 100 orang di ITB itu. Memang bukan hanya mahasiswa ITB, tetapi di Bandung ini mereka ngumpul. Saya masuknya melalui mahasiswa ITB yang ada kajian ateis itu di, kalau tidak salah, di daerah Sadang Serang. Saya lupa tempatnya. Tetapi saya sering mengajar. Itu bukan mengajar ateis, maksudnya mengajar mereka supaya tidak memahami ateis lagi. Ternyata itu kajiannya Bapak Ibu itu selalu ilmu logika.
merasa bagaimana teologi atau Tuhan itu ada apa enggak. Nah, jawabannya ada apa enggak itu menguji ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Kalau dijawab ada diminta bukti, susah, repot. Saya juga pernah bicara dengan seorang pendeta, kira-kira heureuy karena teman pernah dulu perbandingan agama. Pertanyaannya heureuy, Pak Ustadz, bukankah orang Islam lebih bodoh daripada kami? Karena saya dengar sering tuduhan orang Islam, kami ini dianggap bodoh karena menyembah patung, sedangkan patung dibuat sendiri. Dia balas ternyata sambil heureuy, Pak Ustadz, bukankah Islam lebih bodoh? Kami masih mending ada wujudnya patung. Lah Islam menyembah sesuatu yang tidak ada. Apa bukan itu dongeng? Apa bukan itu karangan? Nah, ini akhirnya saya katakan heureuy, tapi maksudnya itu pasti berbobot dalam pertanyaan itu. Ya antara lain itulah perdebatan logikanya. Apakah Allah itu ghaib atau qarib? Nah, itu kalau disingkat logika yang diadunya. Apakah Allah itu jauh? Ghaib itu kita artikan saja dulu jauh. Nah, atau tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan, nanti dia malah bingung juga. Bagaimana kita mempercayai sesuatu yang di luar nalar? Karena sebenarnya nalar itu bukan untuk dibuktikan, tetapi untuk diyakini. Bagaimana menangkap nalar kalau tidak bisa diyakini? Nabil ghaib atau qarib. Nah, kalau ada nanti yang nanya begitu atau menggoda anak kita di kampus, tolong dijawab. Tolong dijawab bahwa itu sebenarnya permainan logika yang mengadu keyakinan kita atau iman kita. Sama seperti Mu'tazilah meragukan Rasul Mi'raj apakah dengan ruh dan jasad. Sebab menurut logika tidak masuk. Ya, tidak masuk logika kalau ruh dan jasad. Masjidil Aqsa, Sidratil Muntaha, Rabb Mustawa, sulit diterima akal. Nah, ini berat mengadunya tentang itu. Sehingga kalau ada orang mencoba mengarahkan itu, kalau dia mengaku muslim, ini aliran Mu'tazilah namanya. Aliran Mu'tazilah yang menuhankan logika, kira-kira begitu. Kalau di dunia luar Islam, ini ateis salah satu. Ateis tidak mengakui adanya Tuhan karena tidak meyakini adanya sesuatu yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa dibuktikan. Seandainya saja dia hanya menerima bukti, mudah sebenarnya. Tetapi kalau dia menerima untuk dilihatkan dengan kasat mata, ini yang sulit. Kalau dia cuma minta bukti tadi bisa dituruti sebenarnya. Bagaimana angin berhembus tanpa dilihat, ternyata angin itu ada. Bagaimana misalnya bisikan dalam kolbu itu tidak bisa dilihat, tetapi bisikan itu ada. Inilah yang kemudian mematahkan paham ateisme. Salah satunya adalah bahwa ada namanya transcendental order. Ada kekuatan yang maha dahsyat yang mereka yakini itu, tapi tidak mau menyebutnya itu sebagai Tuhan. Nah, ini saja bedanya. Setelah ditelusuri sejauh ini, ateis itu ternyata bukan benar-benar tidak meyakini adanya Tuhan, karena mereka cuma tidak mau menyebut itu Tuhan, padahal mereka meyakini ada kekuatan yang maha dahsyat yang dalam bahasa ilmiah disebut transcendental order. Nah, itu bahasa ateisnya. Nah, lagi-lagi kita kembalikan kepada yu'minuna bil ghaib, mengimani sesuatu yang gaib. Ini kalau dalam firman bentuknya ayat sam'iyah. Kalau dalam keimanan bentuknya sesuatu yang jauh dari kasat mata atau di luar dimensi materi, yaitu alam, salah satunya alam malakut, kemudian nanti alam lahut, alam jabarut dan lain sebagainya. Nah, itu ghaib bagi kita. Surga dan neraka ghaib, Allah ghaib.
Ghaib dalam makna itu tadi, tidak bisa dilihat atau jauh, dalam maksud tidak kelihatan, itu ghaib. Tetapi kalau dimaksudkan ghaib itu tidak ada, salah. Sesuatu yang tidak ada itu salah. Jadi ghaib itu bukan sesuatu yang tidak ada. Itu jadi rusak iman nanti. Contoh misalnya yang sering lah, yang kita sering dengar dan lakukan, sholat ghaib. Apa mayitnya ada apa enggak? Mayitnya ada apa enggak? Ada mayitnya, cuman jauh. Kalau kita bilang tidak ada, rusak iman nih terhadap yang ghaib. Ghaibnya ada, apa mayitnya ada. Karena jauh, tidak kelihatan oleh kita, maka disebut sholat ghaib. Jangan sampai ada orang sholat ghaib tapi dari rumah ke masjid. Dia di rumah di sebelah masjid rumahnya misalnya, atau beberapa rumah dari masjid misalnya. Ada mayit disolatkan di masjid, dia mengatakan, saya sholat ghaib saja. Ini salah juga. Kan gak kelihatan nama saya. Kalau urusan yang dekat begitu bukan lagi ghaib saja, tetapi itu kaitannya ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu syaratnya jika kau tahu dan mampu, maka wajib melakukan kifayah, sekalipun sudah ada yang melakukan. Ini banyakkan fardu kifayah dianggap yang penting udah ada orang yang sholat, saya nggak usah dah. Itu salah, itu pemahaman begitu. Banyak begitu. Jadi fardu kifayah itu salah paham. Kifayah itu jika kita tahu dan mampu wajib ikut. Kalau kita tahu tidak mampu, atau bahkan kita mampu tapi tidak tahu, kita kan tidak tahu ada orang yang meninggal di Palestina, ya kita nggak wajib ikut nyolatin, karena cukup disolatin oleh orang yang tahu di Palestina, tahu dan mampu. Kita tahu tapi nggak mampu, misalnya ada orang meninggal di Jakarta, kita tahu tapi nggak mampu untuk menempuh ke sana, ya nggak wajib ikut sholat fardu kifayah. Nah itu kifayah. Ini ada tetangga wafat, lalu kemudian dianggap fardu kifayah karena udah ada yang nyolatin, salah. Kalau kita tahu dan tidak ada halangan untuk ikut sholat mayit misalnya, itu wajib, ain, bukan kifayah lagi. Jatuhnya fardu ain jadi bukan kepada kifayah. Kifayah itu cukup diwakilkan, maksudnya jika kita tahu tapi tidak mampu, atau sebaliknya kita mampu tapi nggak tahu, ada yang meninggal, ada yang disolatkan, itu baru kifayah. Ini terkait tentang ghaib. Jadi kalau ghaib itu boleh diartikan jauh, tapi jangan diartikan tidak ada. Wah, rusak, musyrik kalau diartikan tidak ada. Karena Allah itu ghaib, tidak kelihatan, oke. Bisa dibuktikan, bisa. Adanya Allah dengan dalil nakli dan akli. Bahwa kita melihat ada alam dunia ini dalil bahwanya ada sang pencipta alam dan dunia ini. Itu dalil nakli, dalil akli. Dalil naklinya ya firman. Jadi pembuktiannya ada. Jadi kalau ada orang menuntut pembuktian tentang ghaib itu bisa, tetapi kalau dituntut dengan penglihatan yang ghaib itu sulit. Harus ditunjuk, diperlihatkan mana. Karena itu sulit, namanya juga ghaib. Dimensi abstrak bukan berarti tidak ada. Inilah yang dimaksud tentang yu'minuna bil ghaib. Jadi keimanan orang yang takwa itu cirinya beriman kepada, salah satu cirinya beriman kepada sesuatu yang ghaib. Yang ghaib tadi tafsirnya antara lain Allah, malaikat, jin, kemudian surga dan neraka, atau ayat-ayat yang lainnya. Ini yang disebut tentang yu'minuna bil ghaib. Nampaknya sudah jam 6, mungkin belum bisa diselesaikan ayat yang ketiga ini.
baru satu ciri. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan ciri berikutnya, lanjutan dari surah Al-Baqarah ayat yang ketiga masih, karena ini sudah sampai jam 6 ya. Kita cukupkan dulu tentang ciri takwa, beriman kepada sesuatu yang gaib. Mudah-mudahan bisa menguji keimanan kita sendiri dengan sesuatu yang kita yakini sekalipun tidak tampak oleh kasat mata kita. Karena ini ujiannya termasuk yang besar, ini adalah ini sekarang di bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau kita muslim mengakui adanya keberangkatan Rasul Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad, ini baru mantap iman kepada yang gaibnya. Tapi kalau cuma mengakui dengan ruh saja, maka ini kaum Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah, masih cacatlah sedikit iman kepada yang gaibnya. Seolah-olah Rasul cuma mampu mimpi saja ya. Karena sebenarnya kan bukan kemampuan Rasul, ini adalah kehendak Allah. Kalau kemampuan Rasul mungkin bisa katakan tidak mampu, tetapi kehendak Allah itu di luar seluruh kemampuan yang ada pada kita. Pasti serba mungkin, serba bisa, dan pasti bisa. Nah, itulah tentang ujian iman kita, salah satunya kepada yang gaib. Mudah-mudahan dengan mengerti baik di awal ayat yang ketiga ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan kita lebih mantap dan lebih yakin lagi, dan tidak akan tergoyahkan dengan goda-godaan pemikiran, logika-logika yang sesat, logika-logika yang menyesatkan. Insya Allah, moga-moga Allah melindungi kita dari semua keimanan kita. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan sholawat tilawah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم عليم طيب العافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أنت منصورنا ورضاك مطلوبنا، أعطينا محبتك ومعرفتك بوجود زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا إنك على كل شيء قدير. اللهم ختم علينا يا الله جلنا وجل بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله جلنا وجل بسوء الخاتمة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
صراط الذين أنعمت عليهم